اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ یہ ایک آپ نے تعویذ بنانا ہے، میں کوشش کروں گا جب آپ کو بتاؤں گا پھر تعویذ بھی میں ویڈیو میں چلا دوں گا۔ تو آپ نے جو ان سے ہے یہ تعویذ ایک جو تیار کرنا ہے وہ میں طریقہ پورا آپ کو لکھنے کا آپ کو عرض کر دیتا ہوں، اور ایک وظیفہ بھی ہے، وہ وظیفہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ وظیفے کا ٹائم اور ہے اور تعویذ بنانے کا اور اس کے اوپر جوتے مارنے کا ٹائم اور ہے، وہ آپ نے دونوں ٹائم توجہ سے سماعت فرمانے ہیں اور پوری ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے۔ پوری جو آپ دیکھتے ہیں کچھ حصہ اور کچھ حصہ چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے آپ کو پورے فائدہ حاصل نہیں ہوتے۔ کوشش کرنی ہے کہ آپ پوری ویڈیو دیکھیں آپ کو تاکہ پورا فائدہ حاصل ہو سکے۔ تو جیسے جیسے آپ جوتا اس تعویذ کے اوپر ماریں گے نا جی، تو دشمن آپ کا دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوگا اس کو وہاں پر محسوس ہوگا۔ دشمن جون سے ہے وہ کسی بھی قسم کے آپ کے اوپر جادو کرتا ہے، آپ کے اوپر تعویذات کرتا ہے، آپ کے اوپر سفلی علم کالا علم کرتا ہے، آپ کو تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ دیکھنے والی ہے، وہ جانتا ہے آپ کی نیت کو، آپ کے ارادے کو۔ اگر آپ کسی کو ناجائز تنگ کرتے ہیں یا کسی ناجائز کام کے لیے اس عمل کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر لاٹھی بے آواز ہے، اس کے آپ کو اس کی پکڑ جو ہوگی نا، یہ اس پکڑ میں جب انسان آ جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی بھی اسے چھڑوا نہیں سکتا۔ تو آپ نے اس یقین کامل سے کرنا ہے عمل کو کہ انشاءاللہ کامیابی اللہ کی طرف سے ملے گی مجھے، اور جو بھی فیصلہ اللہ پاک کریں گے کہ میرے دشمن کو انہوں نے کس طریقے کے ساتھ جو بھی ہے اس کا رزلٹ اللہ پاک بہتر آپ کے لیے جو بھی احتیاطی تدابیر ہے اس کو آپ نے سمجھ کے اس عمل کو کرنا ہے تو کامیابی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملے گی۔ دشمن کے لیے آپ نے بہت سے وظائف کیے ہوں گے، تو بہت سے عملیات سنے ہوں گے، بہت سے عملیات کیے ہوں گے۔ تو جب ہم کرتے ہیں نا یہ ایک وظیفہ شروع کیا اس کو درمیان میں چھوڑا، دوسرا شروع کر دیا، پھر تیسرا شروع کر دیا، چوتھا، اس طرح رجت کے معاملات بن جاتے ہیں تو اس سے نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ وظیفے کی مکمل شرائط سن لیجئے، ان شرائط پر اگر آپ نے عمل کیا تو انشاءاللہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ آپ نے سب سے پہلے تو یہ اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے احتیاط لازمی کرنی ہے۔ آپ نے لباس سے بدبو نہیں آنی چاہیے، جسم سے بدبو نہیں آنی چاہیے، نہ ہی کوئی ایسی بدبو والی چیز آپ نے استعمال کرنی ہے۔ منہ کے اندر بھی تاکہ ادرک پیاز لہسن وغیرہ یہ آپ نے نہیں استعمال کرنا۔ اور اس وظیفے کو آپ نے جتنے دن کرنا ہے، خاص تو اس عمل کا ہے کہ آپ اس کو 3 دن مسلسل کریں۔ تو 3 دن آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو آپ جو ان سے ہے انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو کامیابی ملے گی۔ گوشت وغیرہ جو ان سے اس کا بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے، چکن مٹن بیف وغیرہ یہ آپ نے نہیں کھانا، بڑا گوشت تو بالکل بھی منع ہے، انڈا مچھلی وغیرہ۔ تو سودک کا آپ نے لازمی پرہیز کرنا ہے اس عمل کے لیے، تو باوضو ہو کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کا اس وقت جسم بھی پاک ہونا ضروری ہے، لباس بھی، وجود بھی، اور وضو ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اگر آپ یہ تمام شرائط کو سمجھ کر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو پہلے دن رزلٹ ملے گا، پہلے دن ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے وظیفے نے کتنا کام کیا ہے۔ لیکن شرط اول یہ ہے کہ شرائط کے اوپر آپ نے مکمل جو ان سے ہے وہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے جسم سے جادو کے اثرات وغیرہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ایک پانی کی بوتل لینی ہے اور اس کے اوپر آپ نے دم کر کے یہ آپ نے پینا ہے پانی، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے وجود کے اندر سے اثرات وغیرہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہاں پہ میں ایک چیز عرض کر دوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو جو ان سے ہے، جس شخص کے یا مرد و خواتین کسی کے اندر بھی وجود کے اندر اگر جنات کی حاضری وغیرہ ہوتی ہے یا جنات حاضر ہو جاتے ہیں یا جنات آ جاتے ہیں، وہ اس عمل کو بالکل نہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو ویسے تو اس کے نقصانات بالکل نہیں ہے اگر آپ نے شرائط پر مکمل عمل کر لیا، اور جو میں نے شرائط پیچھے آپ کو بتائی ہیں آپ نے ویڈیو سکپ کر کے نہیں دیکھی اگر، تو پھر آپ کو شرائط سننے کو مل گئی ہوں گی تو آپ اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ آپ نے جو سے دل و دماغ کے اندر اپنے دشمن کا تصور باندھ لینا ہے، پورا تصور باندھ کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اور اگر آپ تصور نہیں باندھ سکتے، آپ کے تصور سے وہ نکل جاتا ہے دشمن، تو آپ نے جو ان سے ہے اس کی تصویر وغیرہ کا استعمال کر لینا ہے اور تصویر پر آپ نے دم کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے دشمن کے بارے میں سخت ذہن میں
वो नीयत नहीं बांधनी, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपना फैसला छोड़ देना। अगर आप लोग आपको ठीक है, बहुत सारे व्यूअर्स बताते हैं जी हम पे जादू किया, हमारा कारोबार था बड़ा रूज पे था, बुलंदी पे था, कामयाबी पे था, कारोबार बर्बाद कर दिया, हसद की वजह से जादू कर करके हमारी औलाद बड़ी ताबेदार थी, हमारी औलाद बड़ी नेक थी, बड़ा अच्छा स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, तालीम हासिल करते थे, लेकिन अब वो नाफरमान हो चुके हैं, बद जुबान हो चुके हैं, बद कलाम हो चुके हैं, ताकि हमारी औलाद अब गलत सोसाइटियों में बैठना शुरू हो गई है, जबकि हमारा इस तरह का बिल्कुल माहौल नहीं है। घर में बेटियां जवान हो रही हैं, शादी की बंदिश लगी हुई है, परेशानियां हैं, रुकावटें हैं, तो इस तरह के बेशुमार माशरे के अंदर रहते हुए परेशानियां, उलझनों का सामना, और जो टेंशनें और मुसीबतें और आजमाइशें और जादू की वजह से और जादू के असरात और शैतानी अमलियात की वजह से है, तो फिर आप उनसे अगर जान छुड़ाना चाहते हैं तो फिर आप इस अमल को करें। पहले मैं आपको इसका वजीफा कर देता हूं, तो आपने तवज्जो से समाअत फरमाना। लेकिन जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और खुसूसी दुरूद शरीफ की दुआ में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट करें, आप सबको शामिल कर लिया जाएगा। अगर आप पर जादू के असरात है, तावीज़ात के असरात है, तो उनको जायल करने के लिए आपने जो सा ये तरतीब आपने समझनी है। पहले मैं वजीफा अर्ज करूंगा, फिर तावीज लिखने का तरीका अर्ज करूंगा। पहले आपने क्या करना है जी, दुरूद शरीफ दुरूद इब्राहिम पढ़ना है जी। ये अमल आपने इशा की नमाज के बाद करना है, ठीक है जी। ये वाला अमल जो वजीफा है ये इशा के बाद करना है, तावीज वाला अमल आपने जोर के बाद करना है। पहले वजीफा समझ लीजिए, लेकिन जो शरायत मैंने पहले बताई है, जो 3-4 मिनट पीछे बताई हैं, वो अगर आप स्किप करके हैं तो प्लीज उन शरायत को सुन लीजिए। अगर आप उन शरायत पर अमल करते हैं तो आपको ये वजीफे की इजाजत है। अगर आप उन शरायत पर अमल नहीं करते तो फिर आप बिल्कुल अमल ना कीजिए, वगरना आपको मामलात दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि शरायत पर अमल करना जो पीछे बताई है। तो आपने ये इशा की नमाज के बाद इस अमल को करना है, या मगरिब के बाद भी कर सकते हैं और इशा के बाद, दोनों टाइम है, जिस टाइम आपको टाइम मिल जाए। आपने पानी की एक बोतल लेनी है, पानी की एक बोतल लेने के बाद आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ना 21 मरतबा, और सूरह फलक भी 21 मरतबा, और सूरह नास भी 21 मरतबा। ये आपने पानी की बोतल पर दम करके वो पानी आपने पीना शुरू कर देना, और इसी तरह आपने 3 दिन दम करना है, और इसको 21 दिन तक पानी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पी सकते हैं बगैर पानी मिक्स किए। इसके अंदर दूसरा पानी आपने मिक्स नहीं करना। घर से भी आप पानी ले सकते हैं, कोई भी पानी इस्तेमाल करें, एक पानी हो आपके पास, उस पर दम करें और वो पी लें। जो रोजाना की रूटीन बना लेते हैं, रोजाना रात को सोते वक्त ये पढ़ाई करके पी के सोते हैं, तो अल्लाह पाक उनकी बेशुमार परेशानियों को खत्म कर देते हैं। और उसके बाद आप तावीज बनाना चाहते हैं तो आपने 6 डब्बे बनाने हैं, ठीक है जी। वो मैं तावीज भी स्क्रीन पे चला दूंगा। 6 डब्बे आपने बनाने हैं। पहले डब्बे में आपने ऊपर लिखना है हामान, फिर शद्दाद, फिर नमरूद, फिर उसके बाद इबलीस, तबलीस, मलऊन, उसके बाद फिरआउन, फिर उसके बाद अबू जहल। आखिरी जो खाना है ना, उसके अंदर आपने लिखना है काट और पलट, ठीक है जी। लिखने के बाद वो डब्बा आपका तैयार हो गया, वो तावीज आपका तैयार हो गया। आपने क्या करना है, जोर की नमाज के बाद आपने उस तावीज को अपने पास रखना है, और कुछ कोई पढ़ाई नहीं करनी, सिर्फ दुश्मन का तस्वर बांधना है कि दुश्मन का तस्वर बांध के आपने जो है उस तावीज के ऊपर जूता मारना शुरू कर देना है। 7 मरतबा मारना है। 7 मरतबा जूता मारने के बाद आपने गूगल या अजवाइन, दोनों चीजें आपने लेनी है, गूगल और अजवाइन, और थोड़ी सी आपने कोयले वगैरह लेकर उसके अंदर जो सा गूगल अजवाइन फेंकनी है, और ये तावीज उसमें जला देना है, ठीक है जी। ये असरात, जिस्मानी असरात खत्म करने के लिए भी होता है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो फिर आपने इसके मतलब पीस कर लेने हैं छोटे छोटे, इसको मतलब काट लेना है, छोटा छोटा पीस कर लेना है तावीज को, और उसके बाद फाड़ने के बाद आपने जो सा इसको छोटे छोटे ज़रात करके वो चलते हुए पानी में बहा देने हैं। दोनों अमल आप कर सकते हैं जिस तरह आपको मुनासिब लगता है। तो आप ये तावीज को दूसरे दिन भी इसी तरह जोर की नमाज के बाद, और तीसरे दिन भी इसी तरह जोर की नमाज के बाद, ये 3 दिन आपने अमल करना है। तो इंशाअल्लाह दुनिया के किसी कोने में भी आपका जो दुश्मन है ना, आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि तावीज आप इधर फाड़ रहे हैं और उधर उसके इरादे जो उनसे वो कट रहे हैं, और जो अपने तावीजात के असरात उसके हैं वो कट हो रही हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये काट भी और पलट भी अल्लाह पाक आपको और मुझे कामयाबी दे। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।